नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा सांग मैंने आशा कर बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी 2025 मोर यहाँ फास्ट ब्लॉग मु फास्ट ब्लॉग रे मु भाविली कौ जगह जा आज आम बाहरी जाइए ओडिशार विख्यात जगह प्रभु श्री धवलेश्वर पीठ को आम मिनिमम 30 किलोमीटर आसी सारूँ आहरी भी ये आम पचारिकी बुझेलु आहरी 10 किलोमीटर रास्ता अच्छी आपण आज धवलेश्वर धाम भूल देवी आ बहुत बढ़िया रूपे आम देखा कथा भिडियो शेष पर्यंत बनी रुहतु आज आम धवलेश्वर विषय बहुत किसी जाना कौन रही बाबा धवलेश्वर रहस्य कौन पाई ये जगह को एत मात्रा भक्त मैंने आसुंच भिडियो निश्चिंत देखा कथा आसत। हेलो आम आसी पहुँची जाइए धवलेश्वर मंदिर पाखे एवं आम पोलरे आगू जा धवलेश्वर मंदिर आड़ू नुआ पोल हो जाइए देखु झूला पोल से डाण पटे आप देखिपे देखु झूला पोल जावास पूरा निषेध अच्छी झूला पोल भी बंद करा कहीं जावास करूँ तेणुक आम नुआ पोल देकी आम मंदिर पाखक जा धीरे धीरे आम देखते जाऊँ केते लोक आसुच्च आहरी भी मो पछरे भी केते लोक जाऊँच चलतु आम सहित आज मंदिर को जा कि लोक डंगार भी जावा आसवा करुँच चलतु मंदिर जिते मंदिर मु पाखे पाखे आसूँ मो बहुत खुशी आज लगुच आज आम धवलेश्वर बाबा दर्शन करवा देखु कि सफासफी कार्य चली देखु ये प्रथम पहला जोता स्टाण्ड बाँकर जोता स्टाण्ड अच्छी आप देखु डाण कर दुकान टी अच्छी केते सुंदर भड़की खेलना मान रही चलते आम आगू बढ़ा देखो मंदिर पूर्व भगवान शिव माँ पार्वती छोटिया मूर्ति बाँ साइड रखा जाए आम मंदिर आड़ को जा आसन देखिया कौन अच्छी मंदिर भितर केते सुंदर लगुच मंदिर देखो डाण कर ये भोग दुकान यू आप भोग किणी पारे धीरे धीरे मंदिर आड़ को जा आसतु आपण मैंने देखु ये सिद्धि विनायक गणेश मंदिर अच्छी बाँकर एपटे देखु छोट छोट दुकान अच्छी प्रथम आम टे मंदिर देखीदे मंदिर उपरକୁ टे देखा अच्छा केते सुंदर लगुच मंदिर ये आपण मैंने दर्शन करूँ तापर देखु ये बाँ साइड रे प्रभु पताका बिक्री होची जगार नहीं पूजा अर्चना करवा मानसिक करवा बाबा पाखरे एपर देखो हजार हजार मात्रा रे दीप एठारे दीप स्टैंड रे लगा जाइए भक्त माने निजर भक्तिर दीप को लगे देखु केते सुंदर भाव सुंदर लगुच एपटे छोट छोट दुकान अच्छी मंदिर साइड रे बाबांकर फोटो दीप खेलना डाण साइड रे बिका जाउची आउरी आगे आपण मैंने देखु केते मात्रा रे दीप जला एपटे दीप तैयारी चली मंदिर रे देखु ये बाबा सम्मुखें थिबा मंदिर फोटो जो भक्त मान भिड़ अधिका थाए से जगार पूजा हुए एवं मंदिर भितर भी देखु बाबा धवलेश्वर को ये दर्शन करूँ देखु केते बढ़िया लगे आसतु देखु जय बाबा धवलेश्वर केते सुंदर लगुच बाबा केते सुंदर मनोरमा छवि बाबांकर आसतु एबे आम बाहर को जीवा यहाँ बाहर को जीवार बाट देखो ये साइड रे आम बाहर ये कार्य घर सब ननांकर रही हल्दिया कलर आपण मैंने देखिपे जी देखले से नना घर एपट आपण मैंने देखु मंदिर केते भल लगुच बाबा मंदिर रे माकड़ भी बहुत रही ठीक किंतु माकड़ दुष्ट नुहति से
ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭୋଗ ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ପଛକୁ ଟିକେ ଯିବେ ବାଁ ପଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ, ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବୀର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛବି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗରେ ଆହୁରି ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚମତ୍କାର ଏଇ କାନ୍ଥରେ ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ସେଇ ବଳଦର ପୂଜା ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେତେ ଚମତ୍କାର, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କି ବାବା ଏଠାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ କାହିଁକି ନାମିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା। କଣ କହେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ, କଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ, କଣ କହେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ସାହୁ ଘର ପୁଅ ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଲା କି ବାବା ମୋର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଟିଏ ଦରକାର, ଯାହା ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି। ତାକୁ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଟିଏ ଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ବାଛୁରୀଟି ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହୁ ଘର ପୁଅ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲିଗଲା। ଏମିତି ଦିନକର ଘଟଣା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଚୋର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଟିକୁ ଦେଖି ଚୋରର ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ବାଛୁରୀକି ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା। ସେ ବାଛୁରୀକି ଚୋରାଇ ନେଇ ଯିବା ବାଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି, ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାହୁ ଘରକୁ ତା ବାଛୁରୀଟିଏ ନ ଫେରିଲା, ସାହୁ ଘର ପୁଅ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଚୋରକୁ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇଥିବାର ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଧରିକି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଏକ ବାଛୁରୀ ନେଇ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସେ ଚୋରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ। ଖୋଜିବାକୁ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରଟି ଛାନିଆରେ ବାବା ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କହିଲା, ହେ ବାବା ଭୋଳାନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଚୋରଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ତ ଜଣେ ସାଧୁ ପ୍ରକଟ ହେଇ ଚୋରକୁ କହିଲେ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଚୋରଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି, ମୋର କାହାଣୀ ଏମିତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ସେ ତାର ମାଲିକ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଧରା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିବେ। ତ ଏହା ଶୁଣି ସେ ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବୁଲେଇ ନେଉଛି, ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ଆସ। ବାଛୁରୀଟିକୁ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଆସି ବାବା ଭୋଳାନାଥ ସାଧୁ ବେଶରେ ଯାଇ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଏକ ଚୋର ଆମର ବାଛୁରୀଟିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ, ଇଏ କାହାକୁ ଚୋର କହୁଛ, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚୋର ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲା। ତ ଚୋରକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। କହିଲେ, ସେ ବାଛୁରୀ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ବାଛୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା କି, ମୁଁ କୋଉ ବାଛୁରୀ ଆଣିନି, ମୁଁ କୋଉ ବାଛୁରୀ କି ଚୋରି କରିନି। ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଆଣିଥିଲୁ କଣ କଲୁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଛି। ତ ମନ୍ଦିର ରାତ୍ରି ବହୁତ ହେଇଯିବାରୁ ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା।
ଗାଁ ଲୋକ ବିଚାର କଲେ ମନ୍ଦିର ସକାଳକୁ ଖୋଲାଯିବ। ସକାଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଛୁରୀଟି ଧଳା କଲର ହେଇଯାଇଛି। ସାହୁଘର ପୁଅ କହିଲା, ମୋ ବାଛୁରୀଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ଏ ଧଳା ବାଛୁରୀ ମୋର ନୁହଁ କହିକି ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। କି ତାପରେ ଚୋରଟି କହିଲା, ମୁଁ ତ କଳା ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରିଥିଲି, ଏ ଧଳା ବାଛୁରୀ ମୋର ବି ନୁହଁ। ଚୋର ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ କଳା ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରିଥିଲି, ଏ ଧଳା ବାଛୁରୀ ମୋର ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। କି କହିଲେ, ଏ ବାଛୁରୀଟି ମୋର ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଦାନ କରିବାକୁ କହି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାଛୁରୀକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ତ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କଳା ବାଛୁରୀ ଧଳା ହେବାର କଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନୂତନ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାବା କଳା ବାଛୁରୀକି ଧଳା କଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ବାବାଙ୍କ ନାମ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଏ ଥିଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ ରୋଚକମୟ କାହାଣୀ। ଆପଣ ଏ କାହାଣୀଟି ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜାଗା ଉପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।